ሰላም ሰላም የፕራይም ቲቶር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን ኮሚኒኬቲቭ እንግሊሽ ላንጉዌጅ ስኪል 1 ሚድ ኤግዛም ፈተና ይሆናል ማለት ነው። ኤግዛሙ ፓሴጅ አለው። ያው ሁላችሁም በየትኛውም ግቢ ብትሆኑ ሚድ ኤግዛም ላይ ፓሴጅ አይጠፋም። ሶ ፓሴጁን በመመልከት ኮንቴክስቹዋል የሆኑ ጥያቄዎች ይኖራሉ። ሶ እነሱን ለመስራት ፓሴጅ ግዴታ ነው። መልቲፕል ቾዝ እና ብላንክ ስፔስ ይኖረዋል ወይም ዲያሎግ ሊኖር ይችላል። ሶ እንደዛ ነው የሚሆነው። 30 ጥያቄዎች አሉ። ከነሱ እንጀምራለን። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለውን በተን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቪዲዮ ሌሎች ተማሪዎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰው ወሬ እንዳላበዛባችሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። እሺ ከፓሴጁ ስንጀምር ፓርት 1 ያው ሪዲንግ ኮምፕሬንሽን ነው። ሪድ ዘ ፓሴጅ ቢለው ኤንድ አንሰር ዘ ኩዌስችንስ አኮርዲንግሊ ይላል። ፓሴጁ በማንበብ ነው ጥያቄዎችን የምንመልሰው። ሶ አንሰር መስ ቢሆን አንሰር ሺቱ ላይ የሚቀመጠው ስንጀምር the first English attempts to colonize North America were controlled by individuals rather than companies. Sir Humphrey Gilbert was the first Englishman to send colonists to the New World. His initial expedition, which sailed in 1578 with a patent granted by Queen Elizabeth, was defeated by the Spanish. A second attempt ended in disaster in 1583, when Gilbert and his ship were lost in a storm. In the following year, Gilbert's half-brother, Sir Walter Raleigh, having obtained a renewal of the patent, sponsored an expedition that explored the coast of the region that he named Virginia. Under Raleigh's direction, efforts were then made to establish a colony of Roanoke Island in 1585 and 1587. The survivors of the first settlement on Roanoke returned to England in 1586, but the second group of colonists disappeared without leaving a trace. The failure of the Gilbert and the Raleigh ventures made it clear that the tasks they had undertaken were too big for any one colonizer. Within a short time, the trading company had supplanted the individual promoter of colonization. So, passage ይህን ይመስላል። ሀሳቡን ለመረዳት እናንተ ደግማችሁ ረጋ ብላችሁ ማንበብ አለባችሁ። እኔ ቪዲዮ እንዳይረዝም ነው ቶሎ ቶሎ ያነበብኩት። እናንተ ረጋ ብላችሁ በማንበብ ራሳችሁን በደንብ መፈተሽ ትችላላችሁ። ይህም ፓሴጅ በመመልከት እንግዲህ የወጡ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን እንስራ እስኪ። ኩዌስችን ነምበር 1 which of the following would be the most appropriate title for the passage? ሞስትሊ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይኖራሉ። ኖርማል ፓሴጅ ይሰጣችሁና የዚህ ፓሴጅ አሁን ከላይ ስንጀምር ምንም አላነበብንም ስላችሁ ታይትል አልነበረውም። ቀጥታ ዘ ፈርስት እንግሊሽ ብሎ ነው የጀመረው። ስለዚህ ታይትል ስጡ ትባላላችሁ። አፕሮፕሪየት የሆነ ታይትል ለዚህ ፓሴጅ ምን ሊሆን ይችላል? ይሄን ራሳችሁ እንድትሰጡ ይታዘዛል ማለት ነው። ኤ ምን ይላል? ብሪቲሽ ስፓኒሽ ራይቫለሪ ኢን ዘ ወርልድ። B is the regulation of trading companies. C, royal patents issued in the 16th century. D, early attempts at colonizing North America. ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን ታይትል ከመስጠታችሁ በፊት መጀመሪያ በደንብ መረዳት አለባችሁ። ፓሴጁ ስለምን እንደሚያወራ ሜን አይዲያው ሜን ፖይንቱን መረዳት አለባችሁ። የዚህ ፓሴጅ ሜን አይዲያ የሚያወራው ከላይ እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ሲጀምር እዚህ ጋር to colonize North America እንግሊሽ አቴምፕት አድርጋ ነበር ነው የሚለው። ከዛ ዘሰከንድ ደግሞ ኢኒሺያል ኤክስፒዲሽን ወይ ደግሞ መጀመሪያ ሞክራ ነበር፣ ያ ሲከሽፍ ደግሞ ሰከንድ አቴምፕት ሁለተኛ አቴምፕት ጀመሩ ይላል። ከዛ ያንን ነው ስፔሲፊካሊ የሚያብራራው ማለት ነው። በማን እንደተካሄደ ነው በስፋት የሚያብራራው። ለዚህ ፓሴጅ አፕሮፕሪየት ቶፒክ ሊሆን የሚችለው early attempts at colonizing North America ወይም ደግሞ ዲ ይሆናል ማለት ነው። question number 2 the passage states which of the following about the first English people to be involved in establishing colonies in North America? በፓሴጁ መሰረት which of the following about the first English people to be involved ኖርዝ አሜሪካ ላይ ኮሎኒዎችን ወይም ደግሞ ግዛቶችን ኤስታብሊሽ ለማድረግ የተቋቋሙ የመጀመሪያዎቹ እንግሊሽ ፒፕሎች እንዴት ነው ስቴት የሚያደርገው? ለምሳሌ ኤ ምን ይላል? they were immediately successful, they were acting on their own,
they didn't get consent from Queen Elizabeth. They were members of large trading companies. የመጀመሪያዎቹ ማለት ነው የእንግሊሽ ፒፕል ኮሎኒዎችን አሜሪካ ላይ ኖርዝ አሜሪካ ለማድረግ የሄዱበትን አካሄድ ነው ይሄ። እዚህ ጋር ይኸው መልሱ ይኸውናላችሁ። The first English attempt to colonize North America was controlled by individuals rather than companies. በግለሰብ ወይም ደግሞ ራሳቸውን ችለው ነበር ሲሄዱ የነበሩት ነው። So they were acting on their own ነው እንጂ ከካምፓኒዎች ጋር ሜምበር አልነበሩም ወይም ደግሞ ፐርሰናሊ ነበር ማለት ነው። Question number 3. According to the passage, which of the following statements about Sir Humphrey Gilbert is true? ፓሴጁን እንደምንመለከተው ከሆነ Sir Humphrey Gilbert true የሆነው የቱ ነው? He died in 1587. He fought the Spanish twice. His trading company was given a patent by the Queen. He never settled in North America. ፓሴጁን በድጋሚ መመልከት ትችላላችሁ እናንተ በደንብ እንድትመለከቱ። መልሱም የሆነው he never settled in North America ነው። ምክንያቱም ኖርዝ አሜሪካ ሴትል ማድረግ አልቻለም። ሙከራ አድርጓል ኮሎናይዝ ለማድረግ ነገር ግን ሴትልድ ማድረግ አልቻለም ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ። Question number 4. When did Sir Walter Raleigh's initial expedition set out for North America? Sir Walter Raleigh ኢኒሻል የመጀመሪያ ሙከራው ኖርዝ አሜሪካ መቼ ነው ያደረገው ይላል። 1579 1577 1584 1582 ይላል። ሶ እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። መልሱም የሆነው ሲ ምንድን ነው የሚለው ሲ 1584 ነው። ዲ 1582 ነው የሚሆነው ኢኒሻል ኤክስፔዲሽን ኖርዝ አሜሪካ ያደረገው ሰር ዋልተር 1582 ዲ ይሆናል ማለት ነው። Which of the following can be inferred from the passage about members of the first Roanoke settlement? Most were not experienced sailors. Some did not survive. They named the area Virginia. They explored the entire coastal region. Question number 5 የሚለው ኦኬ ሶሪ እዚህ ጋር ሚስቴክ ኩዌሽን ነምበር 4 ላይ ሚስቴክ ነው። ቅድም መልሱ ዲ 1582 ነበር ያልኩት። ሶሪ መልሱ ዲ አይደለም 1582 አይደለም 1584 ነው። ሶሪ በጣም 1584 ነው ሙከራ ያደረገው የመጀመሪያው ኢኒሻል ኤክስፔዲሽን የተካሄደው 1584 ላይ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን አስተካክሉት። ኩዌሽን ነምበር 5 ከፓሴጁ እንግዲህ ስለ ፈርስት ሮኖኬ ሴትልመንት ኢንፈርድ ልናገኝ የምንችለው ፖዚቲቭ አይዲያ ምንድን ነው? ሞስት ዌር ኖት ኤክስፒሪየንስ ሳይለርስ ሳም ዲድ ኖት ሰርቫይቭ ዘይ ኔም ዘ ኤሪያ ቨርጂኒያ ዘይ ኤክስፕሎር ዘ ኢንታየር ኮስታል ሪጅን ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ ሳም ዲድ ኖት ሰርቫይቭ ያደረጉ አንዳንዶች አልነበሩም ይላል። እንግዲህ ዘ ሰርቫይቨር ዘ ፈርስት ሴትልመንት ይላል። ይኸው ይሄ ራሱ the survival of the first settlement on Roanoke returned to England. the survivors ካለ ራሱ ያልተረፉ እንዳሉ ግልጽ ነው። ሶ ሰርቫይቨር ካለ ያልተረፉ ደግሞ የሞቱት አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሞቱ ነበሩ ሰርቫይቭ ያደረጉትን ደግሞ ሰም ናቸው ማለት ነው። According to the passage, the first English settlement on Roanoke island was established in 1587 1585 1583 1578 1585 ነው 1585 ነው ዘ ፈርስት ኢንግሊሽ ሴትልመንት ሮኖኬ አይላንድ ላይ ስታብሊሽ የተደረገው በ1585 ነው ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 6 ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 6 ቢ ነው። ኩዌሽን ነምበር 7 According to the passage, which of the following statements about the second settlement on Roanoke Island is ስለ ሁለተኛው ሴትልመንት ነው የሚያወራው ሮኖኬ አይላንድ ላይ it lasted for several years. Its settlers all gave up and returned to England. It was conquered by the Spanish. The fate of its inhabitants is unknown ይላል። እንግዲህ ስለ ሁለተኛው ሴትልመንት ስትመለከቱ the fate of inhabitants is unknown ነው አይደለ?
አልተገለጸም ስለ ሁለተኛው ሴትልመንት። ዘፈርስት ዋን ግን በትንሹም ቢሆን ዲስክራይብ አድርጓል። ግን ስለ ሁለተኛው ሴትልመንት ታፈንታቸው አልተገለጸም። ዲስ አንናውን። ኩዌሽን ነምበር 8 ዘ ፕሮናውን ዘይ ኢን ላይን 9 ሪፈርስ ቱ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፕሮናውን ትጠየቃላችሁ። ዘይ ኢት ሂ ሺ ካለ ምንን ነው የሚያመለክተው ወይም ማንን ለማመልከት ነው ብሎ ጥያቄ ይኖራል። ሶ ሪላቲቭ ፕሮናውን ይሄ ዘይ የሚለው በ9ኛው መስመር ፓሴጁ ላይ ማለት ነው ምንን ነው የሚወክለው ይላል። ሶ እንመልከት። 9ኛው መስመር ፓሴጁ ላይ 1 2 3 4 5 6 7 8 ኦኬ 9 ኦኬ ይሄኛው ከወረቀቱ ስለሆነ አሁን ወደ ፒዲኤፍ ስለቀየርኩት ይሄ ትንሽ ላይኑን ሊያሳስተን ይችላል። ላይኑ ያሳስተናል። ምክንያቱም እዚህ ጋር 9ኛው ላይን ብንመለከት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 the survivors of the first settlement on Rock returned to England in 1586 but the second group of colonists disappeared without leaving a trace. The failure of the Gilbert and Raleigh ventures made it clear that the task they የሚለውን 10ኛው ላይን ነው ያለው። ዘይ ያለው እዚህ 10ኛው ላይን ነው እንጂ ይሄ 9ኛው አይደለም። ሶ ይሄ ዘይ የሚለው ማንን ነው የሚወክለው ነው። እዚህ ጋር ስለማን ነው የሚያወራው? ጊልበርት ኤንድ ራሌይ ነው፣ ሁለት ናቸው። ሶ እነሱን እዚህ ጋር ላለመድገም ሪላቲቭ ፕሮናውን ምን ተጠቀመ? ዘይ ብሎ ወከለ። ሶ ዘይ የሚለው ማንን ነው የሚወክለው? ጊልበርት ኤንድ ራሌይ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ይሆናል ማለት ነው 8ኛው። ኩዌሽን ነምበር 9 the word supplanted in line 10 is closest in meaning to እንግዲህ በ10ኛው መስመር በ11ኛው መስመር ሰፕላንተር የሚለው ቃል ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግም ነው። ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? ኤ ፐርሚትር ቢ ሪፕሌስ ሲ አክሰፕትድ ዲ ኢንካሬጅድ ሪፕሌስድ ለማለት ነው። በዚህኛው ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ ሌላ ሚኒንግ ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን አኮርዲንግ ቱ ዚስ ፓሴጅ ሊሆን የሚችለው ሪፕሌስድ የሚለው ይሆናል ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ። ኩዌሽን ነምበር 10 እነዚህ እንግዲህ ኮንቴክስቹዋል ጥያቄዎች ይሄን ይመስላሉ ከፓሴጁ የወጡት ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ቀጥሎ ያሉት ደግሞ ኖርማሊ የምትሰሯቸው ቹዝ ዘ ቤስት አንሰር ጥያቄዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 10 which modal verb is to give strong advice ከሞዳል ቨርቦች ውስጥ ስትሮንግ አድቫይስን ለመስጠት ለአንድ ሰው ስንፈልግ የምንጠቀመው ሞዳል ቨርብ የቱ ነው የሚለው ካን፣ መስት፣ ማይት፣ ኩድ። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው ስትሮንግ አድቫይስ ለመስጠት የምንጠቀመው? ካን ለአድቫይስ አይደለም። ፈርስ ካንን የምንጠቀመው ለኤቢሊቲ ለመግለጽ ነው። መስት ኢዝ ፎር አድቫይስ ሳይሆን ሪኮመንዴሽን ነው። ግን ያ መስት አድቫይዝም ሊሆን ይችላል። ግን መስት ሲሆን ስትሮንግ ነው። ማይት የመስት ፓስት ነው። ኩድ የካን ፓስት ፎርም ነው። ስለዚህ ፖሲብሊ መስትን ነው የምንጠቀመው። ነገር ግን ሀድ ቤተር ካለ ሀድ ቤተር ኢዝ ቤስት ይሆናል ማለት ነው። ሀድ ቤተርን ብንጠቀም ስትሮንግ አድቫይዝን ለመስጠት ጠቃሚ ይሆናል። መስት ሲሆን ግን ኦፕሽን እንደሌለ ያን ነገር ወይ ማድረግ እንደሌለብን ግዴታ እንደሆነ አስረግጠን ነው የምናገረው። ሶ መስት ይሆናል ማለት ነው። In the sentence, if it rains, I will stay at home, which conditional is used? If it rains, I will stay at home ይላል። if ክሎዙ simple present ነው። ሜን ክሎዙ ደግሞ I will stay at home it is simple future ነው። ስለዚህ simple present እና simple future ያለው ኮንዲሽናል የቱ ነው? it's first conditional አይደለ? ሶ 11ኛው ቢ ይሆናል ማለት ነው። Question number 1 2 what tense is used in the if clause of the second conditional second type 2 ላይ if clause ምንድነው የሚሆነው? ቴንሱን ነው የሚለው። ፕሬዘንት ሲምፕል ነው፣ ፓስት ሲምፕል ነው፣ ፊውቸር ሲምፕል ነው፣ ፕሬዘንት ፐርፌክት ነው። ቀላል ነው አይደል? ፓስት ሲምፕል ነው፣ ሲምፕል ፓስት ነው የምንጠቀመው።
ሞዳል ኮንዲሽናል ሜን ክሎዝ ላይ የምንጠቀመው። ስለዚህ ሲምፕል ፓስት ነው ፓስት ሲምፕል ነው ማለት ነው ኢፍ ክሎዝ ላይ የምንጠቀመው ለኮንዲሽናል ሴንቴንስ ታይፕ 2 ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 13 in which of the following is a use of the present perfect tense? ከሚከተሉ ውስጥ የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ዩዝ ወይ ፈንክሽኑን ነው የሚጠይቀው። to describe a completed action in the past with a specific time, to express an action that happened at an unspecified time before now, to talk about future plan, to describe habitual actions. present perfect tense የምንጠቀመው ለምንድን ነው? to describe or to express an action that happened at an unspecified time before now. ያልተገለጸ ታይሙ መግለጽ ካልፈለገን present perfecትን እንጠቀማለን ማለት ነው። question number 14 which word is used with the present perfect to indicate a period of time? እንግዲህ present perfecትን ስንጠቀም የፒሪድ ኦፍ ታይም ወይም ደግሞ ጊዜ አመልካች የሆነውን ቃል ከነዚህ የትኛውን ነው የምንጠቀመው ነው? since ago, yesterday, last week የሚሆነው ምንድን ነው? ኤ ነው አይደለ? ሲንስ ነው የምንጠቀመው ፕሬዘንት ፐርፌክት ላይ ሲንስ ነው የምንጠቀመው። ኦኬ question number 15 in passive voice what does the subject of the sentence represent? እንግዲህ ፓሲቭ ቮይስ ላይ የሴንቴንሱ ሳብጀክት ምንን ነው የሚያመለክተው? the doer of the action, the receiver of the action, the time of the action, the place of the action. so passive voice ላይ ሳብጀክቱ ምንን ነው የሚያመለክተው? it is the receiver of the action, right? አክቲቭ ከሆነ ኖርማል አክቲቭ ሴንቴንስ ከሆነ ወይም አክቲቭ ቮይስ ሲሆን ሳብጀክቱ ምንን ነው? ለምሳሌ አበበ በሶ በላ ካልን ወይ አበበ በሶ በላ ስንል አበበ በሶም በላ ነው። ሶ አበበ is the subject and he is the doer of the action ነው። ይሄ አክቲቭ ቮይስ ነው። ሶ ፓሲቭ ስናደርገው በሶ በአበበ ተበላ ካልን ሰብጀክቱ ማን ነው? በሶ ነው። ሶ በሶ is the receiver of the action ይሆናል ማለት ነው ፓሲቭ ሲሆን። ኦኬ ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው she ate the chocolate ካልን she ate the chocolate ይሄ አሁን አክቲቭ ቮይስ ነው። she eats the chocolate ስለዚህ she is she ሰብጀክት ነው። ስለዚህ she የሚለው በአክቲቭ ቮይስ the doer of the action ነው። ፓሲቭ ሲሆን ደግሞ the chocolate was eaten by her ካልን the chocolate was eaten ስለዚህ ቾኮሌቱ ፓሲቭ ሴንቴንስ ላይ ምን ይሆናል? ሰብጀክት ይሆናል። ሰብጀክት ሲሆን ምንድን ነው? ሪሲቨር ኦፍ ዘ አክሽን ነው። አክሽኑ የሚደረግበት ወይም ደግሞ ሪሲቭ የሚያደርገው አካል ነው ማለት ነው። question number 16 which auxiliary verb is used to form the passive voice? ፓሲቭ ቮይስን ስንጠቀም የምንጠቀመው auxiliary verb የቱ ነው? do, have, be, will it's be right አይደለ? ቾኮሌት ፓሲቭ ቮይስ ስንጠቀም ቾኮሌት was eaten by her ነው ያልኩት። ወይም ደግሞ be የሚለውን ባይ እንትኑን ስም ትችላላችሁ ቢ ይሆናል። ሶ if I had won the lottery I would have bought a car. which conditional is this? if I had won the lottery I would have bought a car. ስለዚህ if ክሎዙ ምንድን ነው የሚለው? had won ነው። ያ ማለት ፓስት ፐርፌክት ነው። had ፕላስ v3 ፓስት ፐርፌክት ነው። ሜን ክሎዙ ደግሞ would have አለው። would ፕላስ have ፕላስ v3 ነው። ስለዚህ ምን ስንተኛው ኮንዲሽናል ላይ? ሰርድ ኮንዲሽናል ነው አይደል? ሲ ሰርድ ኮንዲሽናል ነው። ፓስት ፐርፌክት እና would ፕላስ have ፕላስ v3 ማለት ነው። 18ኛው which of the following is a connotative meaning of the word grey? እንግዲህ ቃላት ወይም ወርዶች ሁለት አይነት ሚኒንግ አላቸው። ኮኖቴቲቭ እና ዲኖቴቲቭ ተብሎ ይጠራሉ። ዲኖቴቲቭ ስንል ዲክሽነሪ ሚኒንግ ወይም ደግሞ ኦርዲናሪ ሚኒንግ ትክክለኛ ትርጉማቸው ነው። ለምሳሌ አሁን ወንበር ካልን አራት እግር ወይም ሁለት እግር ያለው የሰው ልጅ የሚቀመጥበት መቀመጫ ነው አይደል? ወንበር የምንለው ይሄ ዲኖቴቲቭ ወይም ደግሞ ዲክሽነሪ ሚኒንግ ነው። ኮኔቴቲቭ ሚኒንግ ካልን ወንበር ስንል ሰዎቹን ለወንበር እየተፋጁ ነው።
ብንል ለወንበር አሁን በዚህኛው ሴንቴንስ ላይ ወንበር ምንድነው? ኖርማል ይሄ ሰው የሚቀመጥበት ወንበር ሳይሆን ስልጣንን ነው የሚያመለክተው። ሶ ይሄ አማርኛ ላይ ኢማሪያዊና ፍካሪያዊ ፍቺ የተባለ ተብለን የተማርነው ነው። ኮኔቴቲቭ ማለት ፍካሪያዊ ነው። ዲኖቴቲቭ ማለት ኢማሪያዊ ፍቺ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ወርድ ግሬ የሚለው ኮኔቴቲቭ ሚኒንግ የቱ ነው? ኤ ከለር ቢትዊን ብላክ ኤንድ ዋይት፣ ሳድነስ፣ ኤ ታይፕ ኦፍ ክላውድ፣ ኒውትራል ቶን። ምንድነው የሚሆነው? ግሬ ካልን በእንግሊዝኛ አንድ ሰው ግሬ የሚል ወርድ ካወጣ ሂ ሳድ ማለት ነው። ሳድነስን ነው የሚያመለክተው፣ አዝኗል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 19 ዋት ኢዝ ዘ ዲኖቴቲቭ ሚኒንግ ኦፍ ኤ ወርድ? ቅድም የነገርኳችሁ ማለት ነው። ዲኖቴቲቭ ማለት ኢማሪያዊ ፍቺው አንድን ቃል ዲኖቴቲቭ ሚኒንግ እንለዋለን። ኢሞሽናል አሶሲዬሽን፣ ዲክሽነሪ ዲፊኒሽን፣ ካልቸራል ኢምፕሊኬሽን፣ ኢምፕላይድ ሚኒንግ። ሶ መልሱ ምንድነው? ዲክሽነሪ ዲፊኒሽን ወይም ሚኒንግ ይሆናል ማለት ነው። ዲኖቴቲቭ ማለት ዲክሽነሪ ዲፊኒሽን ኦርዲናሪ ነው ማለት ነው። which tense is used in the main clause of the first conditional? እንግዲህ ፈርስት ኮንዲሽናል ላይ ሜን ክሎዙ ምንድነው? ኢትስ ፊውቸር ሲምፕል አይደለ? ኢፍ ክሎዙ ደግሞ ፕሬዘንት ሲምፕል፣ ፕሬዘንት ሲምፕል ዊዝ ፊውቸር ሲምፕል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 21 she has lived here for 5 years. she has lived here for 5 years ለ5 ዓመት እዚህ ኖራለች። which tense is የትኛው ቴንስ ነው? ፓስት ሲምፕል፣ ፕሬዘንት ፐርፌክት፣ ፊውቸር ሲምፕል፣ ፓስት ፐርፌክት። ቴንሱ ስንመለከት has lived ይላል። ሶ has ፕላስ v3 ያለው ቴንስ የቱ ነው? ኢትስ ፕሬዘንት ፐርፌክት አይደለ? ሶ ፕሬዘንት ፐርፌክት ስለሆነ ይሄንን እንጠቀማለን ማለት ነው። 22 in the sentence the book was written by the author. what is the voice? the book was written by the author. የዚህ ቮይስ ምንድነው? አክቲቭ፣ ፓሲቭ፣ ኮንዲሽናል፣ ኢምፐራቲቭ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዘ ቡክ ምንድነው? ኢት ኢዝ ሪሲቨር ኦፍ ዘ አክሽን ነው አይደለ? ሶ መጽሐፉ ላይ ነው አክሽኑ የተካሄደው። ስለዚህ ዘ ቡክ ኢዝ ዘ ሪሲቨር ኦፍ ዘ አክሽን። ያ ማለት ሳብጀክቱ አክሽኑን ሪሲቭ የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ቮይስ ምን አይነት ቮይስ ነው? ኢትስ ፓሲቭ ቮይስ ራይት። ይሄን መልሰን ወደ አክቲቭ ስናደርገው ዘ አውተር ራይትስ ኤ ቡክ ይሆናል ወይ ዘ ቡክ ይሆናል ማለት ነው። ዘ አውተር ራይትስ ዘ ቡክ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 23 which of the following is used to ask for advice? አድቫይስን ለመስጠት የምንጠቀመው ሞዳል ቨርቤቱ ነው ወይም ደግሞ አጠያየቁን ነው። እሺ ፍሬዝ የትኛው ነው? you must go, should I tell her, I would advise you, you had better study። አድቫይስን ስንጠይቅ እንዴት ነው? ከነዚህ ውስጥ የትኛው ኤክስፕሬሽን ነው የምንጠቀመው? you must go ይሄ ሪኮመንዴሽን ወይ ሳጀስትን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኦርደር ሊሆን ይችላል። I would advise you ይሄም you had better study። የሆነ ሰው ምክርን ስንጠይቅ እንዴት ነው የሆነ ነገር እንዲመክረን should I tell her ልንገራት ብሎ አንድ ሰው ከጠየቀ የኛን ሐሳብ ወይ የኛን ኦፒኒየን እየጠየቀን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ንገራት ወይ አትንገራት ብለን እንመክሯለን ወይ እንነግሯለን ማለት ነው። ሶ B is the correct option። 24 which word is often used with the present perfect to mean a short time ago? present perfect ላይ a short time ከአጭር ጊዜ በፊት ወይ ከትንሽ ጊዜ በፊት የሚለውን ቃል የሚተካልን present perfect ላይ የትኛው ነው? already, yet, just, never። so just ካልን አሁን ከትንሽ ጊዜ በፊት የሆነ ነገርን ከትንሽ ከሾርት ታይም በፊት እንዳጠናቀቅን ወይ እንደተፈጸመ እንገልጻለን present perfect ላይ ማለት ነው። question number 25 what is the structure of zero condition? zero conditional sentence ወይም ደግሞ ስትራክቸሩ ነው የሚጠይቀው። a plus present simple, future simple, a plus past simple, would plus base verb, a plus present simple, a plus past perfect, would have plus participle። so መልሱ ምንድነው? ሲ አይደለ? ዜሮ ኮንዲሽን ማለት ጀነራል ትሩዝ ሊሆን ይችላል። ፋክቶችን እንደዚህ ስንገልጽ ኢፍ ተጠቅመን ፕሬዘንት ሲምፕል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ
እዚህ ጋር ብላንክ ስፔስ ግራማቲካል ጥያቄዎች አሉ። ወደ 5 ጥያቄዎች አሉ። እነሱን አብረን እንስራ። ኢፍ ዩ ብላንክ ሃርደር ዩ ዊል ፓስ ዘ ኤግዛም ስተዲ አለ። እነዚህ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ነው። ስለዚህ በትክክል የማሟላለን የቱ ነው? መጀመሪያ ይሄን ከመሙላታችን በፊት ምን አይነት ሴንቴንስ ወይ ደግሞ ኮንዲሽናል ነው ኢፍ ስላለ ኮንዲሽናል ታይፕ ስንት ነው የሚለው ማየት አለብን። ኢፍ ክሎዙ ነው የጎደለብን። ስለዚህ ሜን ክሎዙን በማየት ይሄ ኮንዲሽናል ታይፕ ስንት እንደሆነ ማየት እንችላለን። ሜን ክሎዙ ዩ ዊል ፓስ ዘ ኤግዛም ነው የሚለው። ዩ ዊል ፓስ ዘ ኤግዛም ይሄ ምንን ነው የሚያመለክተው? ዩ ዊል ፓስ ዘ ኤግዛም ሲል ኢት ኢዝ ታይፕ 1 ነው አይደለ? ኮንዲሽናል ታይፕ 1 ነው። ስለዚህ ኮንዲሽናል ታይፕ 1 ሲምፕል ፕሬዘንት ዊዝ ሲምፕል ፊውቸር ብለናል። ይሄ ሜን ክሎዙ ሲምፕል ፊውቸር ነው። ስለዚህ ኢፍ ክሎዙ የሚሆነው ሲምፕል ፕሬዘንት ነው። ስለዚህ ስናሟላው እንዴት ነው? ኢፍ ዩ ስተዲ ሃርደር ዩ ዊል ፓስ ዘ ኤግዛም ይሆናል ማለት ነው። ኢፍ ዩ ስተዲ ሃርደር። ስለዚህ ምንም ምንጨምረው ምንቀንሰው ነገር የለም። ኮንዲሽናል ታይፕ 1 ስለሆነ ራሱ ስተዲን እናስገባዋለን ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 27 ሺ ብላንክ ሊቭ ኢን አዲስ አበባ ሲንስ 2015። ስለዚህ ቅድም ምን ብያቸዋለሁ? ሲንስ የሚለው ቃል ምን ነው የሚያመለክተው? ፕሬዘንት ፐርፌክትን ነው የሚያመለክተው። ስለዚህ ፕሬዘንት ፐርፌክት አድርገን ነው ይሄንን የምንሰራው ማለት ነው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ፎርሙ ምንድነው? ሃዝ ኦር ሃቭ ፕላስ ቪ3 ነው። ሺ ስላለ ሃቭ አንልም፣ ሃዝ ነው የምንለው። ሺ ሃዝ ሊቭድ እንላለን ማለት ነው። ሃዝ ፕላስ ኢዲ ይሆናል ማለት ነው። ሺ ሃዝ ሊቭድ ኢን አዲስ አበባ ሲንስ 2015 ይሆናል ማለት ነው። 28 ዘ ሌተር ብላንክ ራይት ባይ ሂም የስተርዳይ። ይሄ ምን አይነት ቮይስ ነው? ዘ ሌተር ብላንክ ባይ ሂም ካለ ምን አይነት ቮይስ ነው ይሄ? ፓሲቭ ቮይስ ነው። ባይ ካለች ሞስት ፕሮባብሊ ይሄ ቮይስ ምን አይነት ቮይስ ነው? ፓሲቭ ቮይስ ነው። ስለዚህ ዘ ሌተር የሚለው አክሽኑን ሪሲቭ እያደረገ ነው። ስናሟላው እንዴት ነው? ዘ ሌተር ዋዝ ሪተን ባይ ሂም የስተርዳይ። እዚህ የስተርዳይ የሚለው ፓስት መሆኑን ያሳያል። ስለዚህ ዋዝ ሪተን ይሆናል ማለት ነው። ፓስት ቪ3 ይሆናል ማለት ነው። 29 ኢፍ አይ ብላንክ ቢ ዩ አይ ውድ ቴል ዘ ትሩዝ። ኢፍ አይ ብላንክ ቢ ዩ አይ ውድ ቴል ዘ ትሩዝ። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? አክቲቭ ቮይስ ነው። ስለዚህ ኢፍ ክሎዙ አሁንም ጎሎብናል። ሜን ክሎዝ ነው ያለን። አይ ውድ ቴል ዘ ትሩዝ ነው የሚለው። ስለዚህ ውድ ፕላስ ቪ1 ነው ሜን ክሎዙ። ኢፍ ክሎዙ ደግሞ ኢፍ አይ ይሄ ኮንዲሽናል ታይፕ 2 ነው። ታይፕ 2 ላይ ሜን ክሎዙ ውድ ፕላስ ቪ1 ነው። ኢፍ ክሎዙ ደግሞ እንደሚሆነው ሲምፕል ፓስት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቢ የሚለውን ፓስት ፎርሙ ምንድን ነው? አይ ነው ሰብጀክቱ። ስለዚህ ኢፍ አይ ዌር ዩ ነው የምንለው እንጂ አይ ወዝ አንልም። ምክንያቱም ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ላይ ኤ ሩል ይቀየራል። አይ ወዝ አይባልም። ኮንዲሽናል ላይ ጀስት ኢማጂኔሽን ስለሆነ ይሄ አሳምፕሽን ወይ ኢማጂኔሽን ስለሆነ አይ ዌር ነው የምንለው እንጂ አይ ወዝ አንልም። ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ላይ ሌላ ቦታ ወይም ደግሞ ሌላ ሴንቴንስ ላይ ልንል እንችላለን። አይ ዋዝ ዱይንግ ዲስ ብላ ብላ ማለት እንችላለን። ነገር ግን ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ላይ ኢፍ አይ ዌር ነው የምንለው። ኢፍ አይ ዌር ዩ አይ ውድ ቴል ዘ ትሩዝ ያሟላል ማለት ነው። ኮንዲሽናል ታይፕ 2 ኩዌስችን ነምበር 13 they haven't finished their project blank they haven't have plus verb 3 present perfect መሆኑን ያሳያል። they haven't finished their project until now ማለት እንችላለን ወይም ደግሞ yet ማለት እንችላለን። present perfect ስለሆነ yet ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እንግሊሽ ኮሚኒኬቲቭ ስኪል ላንጉዌጅ 1 ሚድ ኤግዛም 30 ጥያቄዎች ይመስላሉ። አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ሴቭ አድርጋችሁ በኋላ ላይ በድጋሚ ማየት ትችላላችሁ። በደንብ እንድትለማመዱ ይረዳችኋል። በቀጣይም ሌሎች ሳብጀክቶች የሚሰሩ ይሆናል። የዛሬው ይሄን ይመስላል። ታንክስ ፎር ዋቺንግ